सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज असी तुहाडी 6वीं जमात लई दूजा पाठ तुहाडी पुस्तक विचों पढ़ांगे, जिसका सिरलेख है घोटने दी खीर। यह एक लोक कहानी है अते इसके लेखक हैं, कहानीकार हैं कोमल सिंह। घोटना प्यारे बच्चों एक लकड़ी का पीस हुंदा है, जिसनों कि असी साग घोटन वास्ते प्रयोग करते हाँ। जो असी घरां विच सर्दियों में साग बनाते हाँ, तो साग नूं घोटण दे वास्ते जो लकड़ी दे उस डंडे का इस्तेमाल किया जाता है, उसनूं असी घोटना कहते हाँ। तो उस घोटने की खीर बारे पढ़ते हाँ। वो घोटने की खीर किवें बनी, क्यों बनी, किसने बनाई और कितनी स्वाद बनी, वो सारा कुछ इस कहानी नूं पढ़ के सानू पता लगेगा कि वो घोटने की खीर की है। तो शुरू करते हाँ कहानी घोटने की खीर। इस विच जो औखे शब्द आउणगे उन्हां दे अर्थ बोलदा जावांगा अते तुसीं लिखदे जाना। यह पुराने समयां दी गल है, जदों लोग पैदल ही सफ़र करते सन। मोटर गड्डियां अजे बणीਆਂ नहीं सन। उन्हीं दिनी लोग राह जाते राहियां नूं भी रोटी पानी पुछ लिया करते सन। बहुत पुराने समय की ये गल है जो कहानीकार सानू दस रहा है। जब लोग पैदल ही सफ़र करते सन, मोटर गड्डियां अजे नहीं सन बणीਆਂ, अते उस समय लोग एक दूसरे लोग की मदद करते सन। जदों किसी नूं रात पै जाती सी जां रस्ते विच कोई थक जाता सी, तो लोग एक दूसरे नूं पानी जां रोटी पुछदे सन। एक मुसाफिर दूरों पारों नौकरी करके जदों घर वापस परत रहा सी, तां एक पिंड विचों लंघदिआं उसनूं रात पै गई। वो बहुत थक्या होया सी। उसनूं भुख भी डाढी लगी हुई सी। डाढी भाव बहुत ज़्यादा। एक मुसाफिर सी जो नौकरी करके वापस अपने घर नूं परत रहा सी, वापस जा रहा सी। रस्ते विच उसनूं रात पै गई और थक्या भी बहुत होया सी, भुख भी बड़ी लगी हुई सी। उन्हें एक घर का बूहा खड़काया। बूहा भाव दरवाज़ा। उसने एक घर का जिहड़ा दरवाज़ा सी उस खड़काया। वे भाई इस वेले कौन? बूहे अंदरों आवाज़ आई। एक आवाज़ अंदरों आई कि इस वेले कौन बूहा खड़का रहा है। मैं जी एक मुसाफिर हाँ ते रात कटनी है। घर का बूहा खुलिया तो एक माई ने बाहर आके कहा, भाई इनू अपना ही घर समझ ते अंदर लंघ गया। अंदर लंघ गया भाव अंदर आ जा। जी औरत सीगा, बुढ़ी औरत सीगा, वो बाहर दरवाजे ते आई और उस मुसाफिर नूं अंदर लै गई। मुसाफिर जो अजे सूत हो के मंजी ते बैठा ही सी बोलिया। सूत हो के भाव सीधा हो के, जिहड़ा मुसाफिर सी अजे सीधा हो के मंजी उपर बैठिया अते बोलिया, माई कुछ खाण नूं नहीं मिल सकदा। क्योंकि उसनूं भुख लगी हुई सी, इस करके उसने उस बजुर्ग औरत को पुछया कि माता जी कुछ खाण वास्ते नहीं मिल सकता। मेरी भुख नाल जान निकल लगी है। भाव कि मैनूं बहुत भुख लगी हुई है। जान निकल लगी है भाव कि मैनूं बहुत भुख लगी हुई है। भुखे नूं नींद भी नहीं आउणी कि मैनूं इन्नी भुख लगी हुई है कि भुख कारण मैनूं नींद भी नहीं आवेगी। खाण नूं तां भाई इस घर कुछ भी नहीं। आटा कोटा भी मुक्या पिया। जिहड़ी माई सी वो कहंदी कि इस घर विच ते खाण वास्ते कुछ नहीं हैगा। जिहड़ा आटा सीगा थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो गया। कुछ चाढ़िया पकाया भी नहीं। मैं तो आप अज भुखी भाणी सौन लगी सी। कहंदी मैं तो अज कुछ नहीं बनाया, मैं तो खुद अज भुखी भाणी भाव भुखी ही सौन लगी सी। जिहड़ी माई सी वो कह रही है मुसाफिर नूं कि मैं तो खुद अज भुखी सौन लगी सी, क्योंकि मेरे घर विच कोई आटा वगैरह नहीं है। माई ने कंजूसी दिखाई। कंजूसी भाव बड़ा, जिहड़ी माई सीगा बड़ी वो कंजूस सी। वो अपने आप दस रही है कि मेरे को घर में खाण वास्ते कुछ भी नहीं है। मुसाफिर भी माई की कंजूसी नूं ताड़ गया कि माई इन्नी कंजूस क्यों सीगा, माई इस तरह की क्यों सी। मुसाफिर ताड़ गया भाव मुसाफिर नूं समझ लग गई कि जो माई है ये सब झूठ बोल रही है, ये कोल सब कुछ है। अच्छा जे कुछ नहीं है तो ना सही, मुसाफिर ने आख्या। कहता चलो कोई गल नहीं, नहीं है कुछ तो कोई गल नहीं। थोड़े चिर पिछों वो रसोई विच पए घोटने नूं वेख के बोलिया। जरा एक घोटना सीगा
ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋਟਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਹੀ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਘੋਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ? ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਝੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਝੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਝੱਲਾ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਖੀਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀਲਾ ਤਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਤੀਲਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਆਈ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸਭ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੜਛੀ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕੜਛੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਬਸ ਖੀਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਭੋਰਾ ਕੋ ਖੰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਭੋਰਾ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੀਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਖੰਡ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਖੰਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਿੱਝਣਾ ਭਾਵ ਉਬਲਣਾ, ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ। ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਘੋਟਣੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਘੋਟਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਈ ਉਸ ਘੋਟਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਖੰਡ ਪਤੀਲੇ ਸੁੱਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੜਛੀ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਡੋਬ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੜਛੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਬਣੇਗੀ। ਮਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਡੋਲੂ ਭਰ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਡੋਲੂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਮੁੱਠਾਂ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਮੁੱਠ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸਵਾਦ, ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦੀ ਬਣੇਗੀ ਖੀਰ। ਮੁਸਾਫਰ ਕੜਛੀ ਮਾਰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋਟਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਹ ਘੋਟਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਘੋਟਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਘੋਟਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਘੋਟਣੇ ਵੱਲ ਟਿਕੀ ਲਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਿਕੀ ਲਗਾਈ ਦੇਖਣਾ ਭਾਵ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੋਟਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਘੋਟਣੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਪਾ ਲੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਫੜ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਪਾ ਲੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਦਲੀ ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਘੋਟਣਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਘੋਟਣਾ ਘੁਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਸੀ, ਖੀਰ ਸੀ ਉਹ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਹ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਰਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਪੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਟੇਢੀ ਨਾਲ ਭਾਵ ਤਿਰਛਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਈ 2 ਬਾਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਖੀਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਸਮਝ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ 2 ਬਾਟੀਆਂ ਪਾਓ, ਛੋਟੇ ਜੋ ਕੌਲੀਆਂ ਕਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ 2 ਚਮਚ ਲੈ ਆਇਆ। 2 ਕਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ 2 ਚਮਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਬਸ ਖੀਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਘੋਟਣੇ ਸਮੇਤ
ਪਤੀਲਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਤੀਲਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਖੀਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਖੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਔਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਹ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਖੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੀਰ 'ਚ ਖੋਪਾ ਅਤੇ ਸੌਂਗੀ ਦੇ 4 ਦਾਣੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਈ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਈ ਅਤੇ ਖੀਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਂਗੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਪਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਖੋਪਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕੋਨਟ ਆ ਉਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੌਂਗੀ ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਔਰ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ ਮਾਈ ਦੋਵੇਂ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਖਾਈ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਸੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਖੀਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਜੋ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੀਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਸੀਗਾ। ਘੋਟਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੋਟਣਾ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤਰਫ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਸਮਝ ਗਈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੱਸਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਜੂਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਸ ਕੰਜੂਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਜੋ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨੇ ਨੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭੁੱਖੀ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਭੁੱਖੀ ਹੀ ਸੌਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਈੜੀ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ। ਮੁਸਾਫਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਿਆ। ਸੱਸਾ ਹੈ ਮਾਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਵੱਲ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸੀ। ਘੋਟਣੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਘੋਟਣਾ। ਹਾਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘੋਟਣੇ ਦੀ ਖੀਰ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।